सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजय बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज प्राइम टाइम च असीं गल करांगे जिहड़ा पिछले दिनी पंजाब सरकार ने फैसला लिया ऑड ईवन फार्मूले का। ऑड ईवन फार्मूला है की पहला दर्शकों को यह दसदे हाँ। ऑड ईवन फार्मूला यानी जिहड़े सूबे दे 5 जिले ने खास करके और बाकी भी जिहड़े शहर ने उन्हां दे विच जिहड़ियां दुकानां खुलणियां ने उन्हां नूं ऑड ईवन फार्मूले दे तहत यानी जां तां दुकानां दे नंबर लगे हुंदे आ, नंबर वाइज दुकानां हुंदियां वड्डे शहरां दे विच, और जिहड़े छोटे शहर ने या छोटे बाजार ने कई बार उत्थे नंबर नहीं लगे हुंदे तां उन्हां नूं ग्रीन ते रैड दे निशान लगा के ऑड ईवन दे विच वंड दिता जांदा है कि एक दिन ईवन नंबर की दुकान खुलेगी या एक दिन ऑड नंबर की, या पंजाबी दे विच कली जोटा भी कह दिंदे आ कि उस तरीके नाल दुकानां खोलियां जाणगियां। पर पिछले समय दे विच कुछ महीने पहला लंबा लॉकडाउन रहा, बिजनेस ते बहुत माड़ा प्रभाव पिया, असर पिया, और हुण दुकानदारां नूं इह फार्मूला मंजूर नहीं है। की उन्हां दे तर्क ने क्यों मंजूर नहीं है, साडे नाल मेहमान जुड़नगे, उन्हां नाल गलबात करांगे। पर 5 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ऑड ईवन फार्मूले तहत दुकानां ਦੀਆਂ हदायतां ਦਿੱਤੀਆਂ ने, यह फैसला ज्यादातर जगह ते लागू हुंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदार सीधा सीधा इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहला ही पिछले 4 महीनों दौरान उन्होंने काफ़ी आर्थिक नुकसान चलना पिया है। इस वेले दुकानदार चेतावनी तक दे रहे हैं कि जे जबरी दुकानां बंद कराने की कोशिश की गई तो वह प्रदर्शन करेंगे। 5 जिले पंजाब के इस वेले लुधियाना, पटियाला, जलंधर, मोहाली ते अमृतसर, ये 5 जिलों दियां असी तस्वीरां दिखा रहे हाँ जिथे सरकार ने ये आदेश दिते ने। करोना हॉटस्पॉट ने 5 जिले, इन्हों मन्निया गया। सब तो ज़्यादा जिहड़े केसिस ने वो लुधियाना च ने, फिर जलंधर है, तीसरे नंबर पर पटियाला है, फिर अमृतसर है, फिर मोहाली है। ये 5 जिले ने, इतने केस वध रहे हैं। इस करके सरकार कह रही है कि वह एहतियातन फैसला ले रहे हैं। फैसला की है, वीकेंड लॉकडाउन मुकम्मल है, यानी शनिवार ते ऐतवार टोटल बाजार बंद रहेंगे। शाम नूं दुकानां बंद करन दा समा 7 बजे दा रखा गया कि 7 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जिहड़ा है नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी 7 बजे दुकान बंद करन दा मतलब है कि तुसी 6:30 बजे अपने घरों अपनी दुकान तो निकलोगे, दुकान वधा के चले जाओगे। 7 बजे तो पहला हरेक व्यक्ति ने अपने घरे पहुंच जाना है। 7 बजे तो बाद नाइट कर्फ्यू है, और जेकर तुसी बिना मतलब तो बाहर घूम रहे हो तो फिर पुलिस तुहानूं रोक सकती है, तुहाडा चलान कट सकती है। सो ऐसे विच ये समा 6 6:30 ते आके खड़ जाता है। और जिहड़े बाकी 5 दिन ने उस दे विच ऑड ईवन फार्मूले की गल की जा रही है कि बाकी 5 दिनों के जिहड़ियां दुकानां खुलणियां ने वो ऑड ईवन फार्मूले के तहत खोलियां जाणियां चाहिए ने। तर्क बड़े स्पष्ट ने सरकार दे कि कोरोना बहुत ज़्यादा इस वेले रफ्तार फड़ चुका है। पंजाब दे विच वड्डी तादाद दे विच वड्डी गिणती च रोज़ केस सामने आ रहे हैं। ऐसे विच लोकां नूं समझाउण दी कोशिश पहला बहुत की गई, पर लोग उस तरीके नाल बाहर निकल रहे हैं। कई लोग बिना कामकार तो भी आ जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। इस करके हुण सरकार नूं सख्ती करनी पै रही है। ये सरकार तर्क दे रही है, पर उस सख्ती के असर की हो रहे हैं, दुकानदार की सोच रहे हैं, ये ज़्यादा अहम है। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन जिहड़ा शुरू किया दोबारा तो इहदे ये जिहड़ा लॉकडाउन है इहदा व्यापारी वर्ग जिहड़ा पूरा मोहाली शहर का और पूरा पंजाब जिहड़ा इहदा पुरजोर विरोध करदा। और असी मीडिया के माध्यम राहीं सरकार नूं दसना भी चाहते हैं कि देखो इस तरह का कानून बना के साडे दुकानदारां दीयां जिहड़ियां वो मुश्किलां होर ना वधाओ। असी पहले ही 4 महीनों च बहुत वड्डियां दिक्कतां दे विचों निकल रहे हैं। गौरमेंट बहुत गलत कर रही है, बिल्कुल भुखे मारेगी दुकानदारों को। देखो साढ़े बड़े बड़े शोरूम ने 16 फुट दरवाजा है साढ़ा, एक दुकान दूजी तो साढ़े इत्थे कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो रेहड़ी मार्केटां दे विच चाहीदा है। तो हुण माड़ा मोटा काम चलन लग्या सी, हुण इन्हां फिर बंद कर दिता। ठेके रात सारी रात खुले रहंदे ने। आ रेहड़ियां दे उत्ते देखो किसी ने 50 बंदे इकट्ठे खड़े खांदे ने, कोई मोमो खा रहा, रोल खा रहा। करियाने की दुकान ते करोना है नहीं, फिर उन्होंने भी एक दिन वास्ते पूरा वीकेंड बंद करना, पूरी दुकानां बंद करो, चाहे ठेके चाहे करियाना, कुछ भी बंद होना चाहिए। देखो मैं ये बारे कहना चाहना वा, जो बंद करना सारा जान के बंद करो एक तरफा, क्योंकि हर बंदा बहुत परेशान है। तो हर बंदे की दुकानदारी जान के बहुत ज्यादा खराब होगी इदा, क्योंकि जे कस्टमर वो 4 गाहक आते हैं, जे एक गाहक आता वा जो दूजी दुकान से चल गया मतलब दूजी दुकानदारी खराब हो जाती है। बंद करना सारा करान कि भाई सारा बाजार खुलना चाहिए वा, हर एक बंदे की मजबूरी आ कि असीं घर बह के 2 दिन घर बैठे आ, शनिचर रात बैठे आ, साडा लक थक गया बह बह के।
ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੰਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ UCPMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਡ ਈਵਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ B ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ PN ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਪ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀ ਰਾਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਨੋਨਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਜਣੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ?
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨੋਟ ਡਾਈ ਫਰੋਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਈ ਫਰੋਮ ਪਾਵਰਟੀ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਮਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੀ 1.58 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ। ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਡ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਡ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਆਡ ਈਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਫਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟਾਤੀ, 6:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਐਵਰੇਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਨੌਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਰਨ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਪਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਕ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਸਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰ ਲਓ, 10 ਤੋਂ 6.5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 14 ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੇ ਰੱਖੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਚੇਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਪ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ 250 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੌਨੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਚਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨ ਬਿਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 200 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਔਰ ਸੀਐਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਐ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਡ ਛੋਟੇ ਦਾਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਤਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 21 ਜਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਜੇ ਚੇਨ ਹੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਪਾਰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਰਕ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਰਨ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ ਹੁਣੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ, ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਲਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕੁਲਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਕੁਲਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਵਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਲਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲॉप ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 87% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਮੁਹਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 550 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,500 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। 11,500 ਬੰਦਾ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 90.20 ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 65% ਹੈ, 65.50%। ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,600 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,800। ਟੋਟਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 19 ਲੱਖ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੜਾ ਅੰਕੜੇ ਚੁਲਝ ਜਾਗੇ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੀਕ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਦਰਭ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਪਾਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਡ ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।